تو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں چیپٹر نمبر 11 سٹارٹ کرنے لگا ہوں بک 2 کا جو پارٹ 2 کا بھی. تو پہلے آج شروع کریں گے سینونیمز اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر شارٹ کویسچنز ہوں گے. تو لہٰذا آپ لوگ اپنی نوٹ بکس پہ ان کو اچھی طرح نوٹ کر لو. چیپٹر 11 ہے ہچ ہائکنگ اکراس دا سہارا. میں اس کا نام لکھتا ہوں تو آپ بسم اللہ کرو. ہچ ہائکنگ اکراس دی سہارا. اپنی بکس بھی کھولو بک 2 اور نوٹ بکس بھی کھول لو اور اس کو نوٹ کرنا شروع کر دو جی. تو جب تک کالج ریگولر نہیں ہوتا تو آپ اس طریقہ کار سے پڑھنا شروع کریں جی. پہلے ہم سٹارٹ کریں گے اس چیپٹر کے بھی سینونیم سٹارٹ کریں گے. پہلا لکھو ہچ ہائکنگ. تو ہچ ہائکنگ کا مطلب لکھیں آپ لوگ ٹریول سفر کرنا بھی، بائی سیکنگ سیک سے مطلب حاصل کرنا، بائی سیکنگ فری لفٹ. فری لفٹ یعنی لفٹ لے کر سفر کرنا جو ہے بھی اسے کہا جاتا ہے ہچ ہائکنگ. نمبر 2 آ جو سہارا. سہارا لکھو بھی آپ لوگ. یہ ایک ریگستان کا نام ہے، ڈیزرٹ ان ناردرن افریقہ. شمالی افریقہ کا بھی یہ ایک صحرا ہے اور دنیا کا سب سے بڑا ہے. ایک اور لکھو اس کا دا لارجسٹ ان دا ورلڈ. یہ دنیا کا سب سے بڑا ریگستان ہے جو شمالی افریقہ میں ہے، سہارا نام کا بھی. ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جاؤ بھی نمبر 3 آ جاؤ. لکھو جائیکینٹک. ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ پڑھا ہوا ہے بھی. جائیکینٹک کا مطلب ہے ہیوج، لارج، ویری بگ. ٹھیک ہے جی. آگے لے کے چلو جی. نیکسٹ آ گیا نمبر 4 بیرن. بیرن سے مراد ہے بھی بنجر، انفرٹائل یا لکھیں ان پروڈکٹیو. تو صاف ستھرا کام کرو، اچھے طریقے سے کام کرو. ان پروڈکٹیو بھی. نیکسٹ آ جو لکھو ویجیٹیشن. نمبر 5 ہے ویجیٹیشن. ٹھیک ہے. ویجیٹیشن کا مطلب لکھو ابھی پودے، پلانٹس اینڈ ٹریز اسے کہا جاتا ہے. نیکسٹ آ گیا نمبر 6 ان انہیبیٹڈ. اس کا مطلب ہے خالی، ویران بھی. لکھو ڈیزرٹڈ یعنی خالی ہے، ایمٹی ہے، ویکینٹ ہے، اور ایک اور لکھو ڈیزولیٹ. سب کا مطلب ویران، خالی اسے کہا جاتا ہے، آبادی کے بغیر. نیکسٹ ہے جی نمبر 7 اوکیجنل ہے. اوکیجنل کا مطلب ہوتا ہے بہت کم کم. آپ لکھ سکتے ہو جی ارریگولر، بے قاعدہ. لکھو انفریکوینٹ. انفریکوینٹ اور اس کا مطلب ریئر بھی ہوتے ہیں. نمبر 8 آ گیا بھی ٹرائب ہے، قبیلے کو کہا جاتا ہے. لکھو فیملی، لکھو کلین. ٹھیک ہے جی. قبیلہ، خاندان. نیکسٹ آ گیا نمبر 9 اے ڈی او پی ٹی اڈاپٹ ہے. اس کا مطلب ہے بھی چن لینا. لکھو چوز ہے. لکھ لو فالو ہے، عمل کرنا جی. اس کو نوٹ کرو پھر میں صاف کروں. نمبر 10 آ جاؤ جی. لکھو الارمنگ. الارمنگ پہ آ جائیں. لکھو الارمنگ کا مطلب وریسم. جو چیز پریشانی پیدا کرتی ہو بھی وہ الارمنگ ہے. نمبر 11 ہے بھی اراؤز ہے. اراؤز پیدا کرنا ہے. لکھو اس کا مطلب ایکسائٹ یا لکھو اسٹیمولیٹ. ایکسائٹ یا لکھیں جی اسٹیمولیٹ.
आगे चलें आप लेकर इसको, एक बड़ा चैप्टर है, लंबा चैप्टर है अभी। नंबर 12 आ जाओ, लिखो वांडर लस्ट। वांडर लस्ट है अभी, इसका मतलब है अर्ज, अर्ज कहते हैं ख्वाहिश को, अर्ज टू ट्रैवल, सफ़र करने की ख्वाहिश। नंबर 13 आ जाओ, एडवेंचर है, एडवेंचर जी। लिखो भी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, दिलचस्प तजुर्बा, एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, या लिखो रिस्की अंडरटेकिंग, एक मुश्किल काम, रिस्की अंडरटेकिंग। नेक्स्ट आओ जी, नंबर 14 ट्रांस है। ट्रांस का मतलब है अक्रॉस, यानी आर पार भी, या बियॉन्ड है आगे चले जाना, दूर चले जाना। नेक्स्ट आ जाए जी, नंबर 15 एगोनाइजिंग, AGONISING, इसका मतलब है तकलीफ दे, पेनफुल, लिख लो पेनफुल भी। एक और लिख लो टॉर्मेंटिंग, TORMENTING, टॉर्मेंटिंग। नेक्स्ट है 16 फ्लास्क है भी। फ्लास्क का मतलब बॉटल, आप लिख लें बॉटल भी। नेक्स्ट है नंबर 7 ओवरटेक है भी। ओवरटेक है आगे निकल जाना, आप लिखो पास या सर पास, पास या सर पास। नंबर 18 आ गया मिजरी। लिखो जी मिजरी का मतलब तकलीफ, डिस्ट्रेस, या लिखें सफरिंग, SUFFERING, सफरिंग। नंबर 19 आ गया जी फॉरबिड। फॉरबिड कहते हैं पाबंदी लगाना, सादे उर्दू में शायद लिखना, लिख लिया करो बैन, लिखो प्रोहिबिट, डिनाई या स्टॉप है भी, पाबंदी लगा देना। नेक्स्ट आ गया 20 नंबर लीजन, LEGION, इसका मतलब है भी आर्मी, फौज को कहा जाता है लीजन। तो इसको नोट करो, फिर मैं रब करूं फिर आगे चलूं जी। लिखे जी नंबर 21, सिनोनिम नंबर 21 है, लिखो विदड्रॉ। विदड्रॉ का मतलब है भी वापस ले लेना, लिखो आप लोग पुल बैक, या दूसरा लिखो रिमूव, पुल बैक या रिमूव भी। आगे लेके चलते हैं जी, या इसका एक और भी लिख लो डिसकंटिन्यू भी है, डिसकंटिन्यू भी लिख लो। नेक्स्ट आओ जी नंबर 22 रिमोटेस्ट, दूर दराज का भी, आप लिख लो डिस्टेंट, डिस्टेंट आ गया भी। नेक्स्ट आ जाए जी, लिखें विजिलेंट। नंबर 23 है विजिलेंट, VIGILANT, इसका मतलब है होशियार, चौकन्ना भी, आप लिखो वॉचफुल, अलर्ट, वॉचफुल, अलर्ट, ऑब्जर्वेंट, अटेंटिव, अटेंटिव भी। नेक्स्ट आ गया जी नंबर 24 है माउथफुल, जिसे हम लुकमा भी कहते हैं या पानी का घूंट कहा जाता है, आप लिखो बाइट या सिप, बाइट या सिप। नेक्स्ट आ गया नंबर 25 वेग है भी। वेग कहते हैं गैर वाज़े को, लिखो अनक्लियर, लिखें जी एम्बिगुअस, जो चीज़ गैर वाज़े भी छुपी होती है भी, एम्बिगुअस, लिखो इनएग्जैक्ट, या लिखें हेजी, HAZY, हेजी।
नंबर 26 है अभी मास्क, इसका मतलब चेहरे पे कवर चढ़ा लेना, कवर है, या लिखो डिसगाइज यानी बेस बदल देना भी। नेक्स्ट आ गया अभी नंबर 27, लिखो अनकैनी, ये लफ्ज़ एडजेक्टिव है अनकैनी, लिखो इसका मतलब स्ट्रेंज, अजीब, लिखो जी अननेचुरल, अननेचुरल, लिखो मिस्टीरियस, पुरस्कार किस्म का। नेक्स्ट आ गया 28 भी स्किल, जिसका मतलब महारत है, लिखो एबिलिटी, एबिलिटी, प्रोफिशेंसी, PROFICIENCY, प्रोफिशेंसी, एक और लिखें एक्सपर्टीज़, एक्सपर्टीज़। तो साफ साफ नोट करना है भी, कोई लफ्ज़ मिस नहीं करना, ये गौर से देखोगे तो अब काम चलेगा। एक्सपर्टीज़ हो गया जी। नेक्स्ट आओ लेके चलो, लिखो नंबर 29 मैश, मैश कहते हैं जाल को, अब लिखो नेट या लिखो स्नेयर, SNARE, स्नेयर जाल होता है भी। नेक्स्ट आ गया नंबर 30 आर्डुअस है भी, ARDUOUS, आर्डुअस भी, इसका मतलब मुश्किल है, लिखो डिफ़िकल्ट, दो तीन अल्फाज नोट करो इसके, लिखो डिफ़िकल्ट है, हार्ड है, एग्जॉस्टिंग है, थका देने वाला, एग्जॉस्टिंग है, एक और लिखो लेबोरियस, लेबोरियस है जी। नंबर 31 आ गया, इसके काफ़ी से अल्फाज हैं, बड़ा चैप्टर है भी। डिसकम्फर्ट कहते हैं भी अनईजीनेस, जो चीज़ मतलब थोड़ी सी मुश्किल हो वो आ गया भी, अनईजीनेस। ठीक है, इसको नोट करो, फिर मैं रब करूं। चलो जी, डिसकम्फर्ट के बाद आप लोग आओ, नेक्स्ट आ गया भी नंबर 32 आओ, लिखो ड्रेन, इसका मतलब है भी खाली कर देना, लिखो एम्प्टी है, आप ये भी लिख सकते हो फ्लो और रिमूव भी, यानी किसी चीज़ को खाली करना, वो आ गया भी ड्रेन करना। नंबर 33 है रेडिएटर है, रेडिएटर लिखो हीटर, हीटर को कहा जाता है भी रेडिएटर कहा जाता है। नेक्स्ट आप लिखो डेस्पिरेट, डेस्पिरेट, लिखो भी डेस्परेट का मतलब होपलेस, होपलेस, डेंजरस, होपलेस, डेंजरस, लिखो वायलेंट और बैड, ये नोट कर लो। नंबर 35 आ गया भी ग्रिम, ग्रिम का मतलब हार्श, इंतहाई सख्त किस्म की चीज़ भी हार्श है, लिखो मर्सीलेस है, बेरहम, अनप्लेजेंट है, स्पेलिंग सही लिखने अनप्लेजेंट के, अनप्लेजेंट है, लिखो स्फीयर, SEVERE, स्फीयर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नंबर 36 लिखो आउटपोस्ट, जगह को कहा जाता है, आप लिखो सेटलमेंट, सेटलमेंट भी सिनोनिम के अंदर। नंबर 37 है हॉप है, HOP, हॉप कहते हैं जंप लगाना, यानी छलांग लगा देना, जंप। नेक्स्ट आओ जो भी नंबर 38 फॉगी है, फॉगी का मतलब है अनक्लियर, अनक्लियर हो जाना, लिखो ऑब्सक्योर, लिखें वेग, अभी बताया था आपको वेग पढ़ा हम लोगों ने, वेग, लिखो कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज्ड आ गया जी। नंबर 39 आओ भी पाउंड है,
پاؤنڈ کا مطلب بھی بیٹ یا اسٹرائک، پھٹنا ایسا کر کے آ گیا بھی، بیٹ یا اسٹرائک بھی۔ نیکسٹ آگے نمبر 40 بھی مس ہیپ ہے، لکھو مس ہیپ کا مطلب ایکسیڈنٹ، حادثہ، یا لکھو مس فارچون، بدقسمتی بھی۔ نمبر 41 ابھی فیسینیٹنگ ہے، FASCINATING، فیسینیٹنگ کہتے ہیں پرکشش کو، لکھو اٹریکٹیو، سپیلنگ سے لکھنے جی، اٹریکٹیو ہے، لکھو چارمنگ ہے، جو چیز خوبصورت ہے بھی چارمنگ ہے، اٹریکٹیو ہے، لکھو کیپٹیویٹنگ ہے، اور انچانٹنگ ہے، انچانٹنگ ہے۔ 41 آگے نیکسٹ آ جو بھی نمبر 42 اویسس، OASIS، اویسس دیکھو اردو میں کہتے ہیں نخلستان کو، صحراؤں میں ایسی جگہ جہاں کھجور کے درخت ہوتے ہیں یا پانی ہوتا ہے، وہ آ گیا، تو آپ لکھو بھی اس کا مطلب پلیس ان دا ڈیزرٹ، ان دا ڈیزرٹ، صحرا میں ایسی جگہ، دیٹ از فرٹائل، جو زرخیز ہوتی ہے، دیٹ از فرٹائل، جہاں پانی ہوتا ہے بھی، پودے ہوتے ہیں، درخت ہوتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کو نوٹ کرو پھر اس کا رب کریں۔ اچھا جی، یہ ابھی جو 42 میں نے سنونیم لکھوائے یہ 16 منٹ کا کلپ بن گیا ہے، تو یہ اس کو میں یہیں روکتا ہوں، اگلے جو 43 سے میں دوسرے کلپ میں آپ کو سینڈ کروں گا انشاءاللہ تعالی۔